AWS Lambda நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் how to deploy this Spring Boot applications in AWS Lambda. Okay, what is AWS Lambda? Is a serverless compute service that lets you run code in response to event without provisioning or managing servers. We cannot manage the servers. Okay, the AWS Lambda will automatically manage the servers based on our request. Okay, key benefits: no server management, I am already சொன்னது. Automatic scaling, high availability, pay only for what you use, deep AWS integrations, and fast deployment. Okay, and common use cases: web APIs, build REST APIs, GraphQL backends, and microservices using API gateway or application load balancer, event processing, react to change in AWS services, automation and DevOps, run scheduled jobs, process logs, automate infrastructure and handle CI/CD task, data processing, transform data, generate reports, resize images or extract insights, IoT and real-time, process IoT device data and trigger real-time workflows. So in this section we can able to learn API gateway and AWS Lambda functions. So services you can use DynamoDB, we can use S3, RDS, SNS, SQS, secret managers. Core concept, we will discuss your deployed code and configuration. I will show you. நான் அது உங்களுக்கு the entry நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். Okay, the entry point function in your code and layers, reusable code and dependencies, timeout, memory or CPU, you allocate memory, CPU scales proportionally, number of functions running in parallel, and initial latency when a new container starts. Limitations: stateless executions, resource limits, can become complex at scale. Popular alternatives: AWS Lambda alternatives, Google Cloud Functions, Azure Functions, Cloudflare Workers, Virtual Functions, and more. We will discuss this architecture. Okay, symbol architecture. We will discuss user, API gateway, and Lambda functions, and DynamoDB in the upcoming topic. Okay, so let's we will go to how to set up the Spring Boot applications for the serverless computing for AWS Lambda. Just we cannot able to create a instance or ECS or registry or Docker. Just we create the Lambda functions. Okay, so we will see. Okay, first go to the IntelliJ ID. So this one is already created. Just we create the new projects, clicking on that. New projects. Okay, new projects. So we will give the AWS
lambda, AWS lambda. Okay, the locations JDK, internal, we will choose Maven Central. Okay, and we just choose the Spring Boot 3. I am using Spring Boot 3. So Spring Boot 3. Okay, AWS serverless Spring Boot 3. Okay, we can choose and just create it. New window. Okay, so it's creating the file form.xml and it's downloading the dependencies. Okay, for we achieving the serverless lambda functions. Okay, so it will generate template.yml file. So AWS lambda functions and handler, we can, that or example stream lambda handler handle request versions. Okay, and policies and path, and in form.xml we can able to see the extra files and everything. Okay, dependencies, AWS serverless Java container core. So what are the dependencies? And here we can when assembly zip file generated in the target. Okay, assembly underscore zip file is generated. These file also defaultly generated stream lambda handler. This is the this file is the entry point. Okay, stream lambda handler, and after that it will execute the request. So these things we can define in our AWS lambda. நாம இதை வந்து AWS lambda generate அந்த ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரேட் பண்ணும்போது நம்ம இது வந்து கொடுக்கணும் stream lambda handler. This is applications. Okay, for the entry point application. So first here we need to create a package, that DTO package. Okay, DTO package we create one course entities. Okay, in the course we are just sending ID, name, price. Okay, just we need to not updating the database.
நம்ம இப்போ வந்து இந்த ஃபீல்டை ஃப்ரண்ட் எண்டில் வந்து கொடுப்போம். ஓகே, ஐடி நேம் ப்ரைஸ். ஓகே, அதை அந்த அந்த ஃபீல்டை வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ we need to create a class, Java class course. Okay, course and at data. So this this data annotation is not updating, so we need to add the inform.xml. We need to add the Lambda dependencies. Okay, so where we need to add dependencies. Okay, here we need to add or so here we need to add dependency for that Lambda dependencies. So I am getting here copied and இதில் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, டிபெண்டன்சிஸ் ஆட் பண்ணிட்டோம். Maven reload, so it will automatically update the dependencies. Okay, when select பண்ணிட்டோம்னா ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம இங்கே டேட்டா will come. Okay, and all argument constructor அதை ஆட் பண்ணுவோம். all argument constructor at no argument constructor அதை ஆட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம just declare the variables. Okay, what are the variables? ID, name, price. Okay, so we declare it private int id declare பண்ணிட்டோம். private string name, private double price. ஸோ 3 வேரியபிள்ஸ் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம். ஓகே, ஐடி நேம் ப்ரைஸ். ஸோ இதை டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு. நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து க்ரியேட் பண்ண வேண்டியது என்னது வந்து சர்வீஸ். ஐ திங்க் one service class. Okay, host service class. Next create new package service. Okay, அதில் ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். கோர்ஸ் சர்வீஸ் ஒரு கிளாஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இதில் நாம் என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கோம்? கோர்ஸ் சர்வீஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். இதில் வந்து அட் சர்வீஸ் அனோட்டேஷன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கணும். ஓகே, அட் சர்வீஸ் திஸ் அனோட்டேஷன்ஸ் கொடுக்கணும். நம்ம அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் பேக்கேஜ் இம்போர்ட்டட். ஓகே, ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம்வொர்க் stereotype.service. ஓகே, இதில் வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு அரே லிஸ்ட் டிக்ளேர் பண்ணணும். ஓகே, ஒரு லிஸ்ட் டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம்.
ஆல்ரெடி கோர்ஸ்னு நாம் வந்து ஒரு என்டிட்டி கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு அரே லிஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, அதுக்கு வந்து ப்ரைவேட் அரே லிஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுறோட சின்டாக்ஸ் வந்து ப்ரைவேட் லிஸ்ட் கோர்ஸ் okay, and courses equal to new array list, but that list not imported. Okay, so just click on that. List is imported and course also import பண்ணணும். Okay, course DTO course. Okay, course import ஆயிருச்சு. லிஸ்ட் இம்போர்ட் ஆயிருச்சு கோர்ஸ். ஓகே, நியூ அரே லிஸ்ட் கொடுத்துட்டோம். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். நமக்கு தெரியும், ஜஸ்ட் ஒரு அரே லிஸ்ட் டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம். இதில் வந்து நம்ம டிஃபால்ட்டாகவே அரே லிஸ்ட்டில் என்னெல்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும், ஆட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும், ஆட் கோர்சஸ் இருக்கும், கெட் ஆல் கோர்ஸ் கெட் பண்ண முடியும். இந்த கெட் கோர்ஸ் பை அரே லிஸ்ட்டில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே, அப்டேட் கோர்ஸ், ரிமூவ், ஆட், டெலிட் கோர்ஸ். ஸோ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து கிரியேட் ஏ நியூ கோர்ஸ், அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை ஆட் பண்ணும். கோர்சஸ். ஓகே, இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம். ஆட் கோர்ஸ், பப்ளிக் ஆட் கோர்ஸோட ஃபங்க்ஷன் பப்ளிக் void add course. பப்ளிக் இது nothing will return. okay, so we provide void add course, and inside that course is the object course. So OURS course, just we create the object course, and எப்படி ஆட் பண்ணுவோம் அரே லிஸ்டில், ஜஸ்ட்டு courses dot add course. okay, so just add the course வந்து ஆட் பண்ணிட்டோம். அரே லிஸ்ட்டோட ஒரு இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆட். ஓகே, அதை வந்து ஆட் பண்ணிட்டோம். அடுத்து ரிட்ரைவ் ஆல் கோர்சஸ். ரிட்ரைவ் பண்ணும்போது நம்ம அதை வந்து லிஸ்ட்டாக தான் எடுப்போம். ஓகே, ஸோ அதோட ரிட்டர்ன் டைப் நாட் void, அதோட ரிட்டர்ன் டைப் என்னது, பப்ளிக் லிஸ்ட், என்னது லிஸ்ட் கோர்ஸ். ஓகே, just add the command. okay, so all of you can understand. okay, நான் இதை வந்து ஜிட் ரெபாசிட்டரியில் ஆட் பண்ணுவேன், நீங்கள் அங்கே இருந்து எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, get all courses. ஸோ நீங்களும் வந்து இதில் வீடியோ பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க, உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வரும். ஓகே, get all courses return courses. ஓகே, ஜஸ்ட் அதில் இருக்கிற கோர்சஸ் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம், என்ன ஆப்ரேஷன்ஸ்,
retrieve a course by id. Okay, retrieve a course by id. So here we are using optional a container object which may or may not contain a non null value. So அந்த வேல்யூ இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஸோ அந்த எரரை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஆப்ஷனல் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, optional is primarily intended for use as a method return type where there is clear need to represent no result and there is a clear need to represent no result and where using null is likely to cause errors. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நாம் வந்து ஆப்ஷனல் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். Never itself being lie, it should always point to an optional class. null வரும்போது எரர் வரும். ஓகே, அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக தான் ஆப்ஷனல் கிளாஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஓகே, அதை நம்ம கொடுப்போம். பப்ளிக் retrieve the course based on id. Okay, based on course id. So public optional course optional course get course by id. So here at path variable int id. Okay, so that annotation using for getting the id from the url. Okay, so that using public optional course get course by id. Okay, so here just with that things we defined in a controller class. Okay, here controller only get the values. So this is just a service. So controller directly call this service. Okay, so it's through the parameter, so it's not needed. Get goes by id. So here you can see return courses means it will returns all the courses, but we need based on id. Okay, so we need to convert it into stream. Okay, stream functions, stream API. For that we can use filter. Okay, filtering means filter the row based on this id. So dot filter, so here we can get the course extends to course dot get id equal to id. id வந்து ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ரோ ஃபைண்ட் ஃபஸ்ட், அந்த ரோவை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணணும். அதுக்கு பேஸ்ட் ஆன் கண்டிஷன்ஸ் என்னது, கோர்ஸ் COUR course. This is one lambda functions, course dot id equal to
course dot get id. Okay, get id equal to this id. Okay, the parameter id dot find first அந்த ரோவை ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறோம். அதுக்கு தான் ஸ்ட்ரீம் ஏபிஐ யூஸ் பண்ணுறோம். ஸ்ட்ரீமை கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும். Returns a stream consisting of the elements of the stream that match the given predicate. Okay, given predicate. Okay, ஃபில்டர்லையும் வந்து இன்ஃபில்டர்டு என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது, ஒரு ப்ரெடிகேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதான் வந்து இதை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஓகே, கோஸ் டாட் கெட் ஐடி ஈக்குவல் டு ஐடினா டாட் ஃபைண்ட் ஃபஸ்ட் அந்த ரோவை ரிட்டர்ன் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்னது, அப்டேட் ஏ கோர்ஸ். ஓகே, அப்டேட் ஏ கோர்ஸை வந்து அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு உள்ள ஃபங்க்ஷன்ஸ். Update the course. Okay, public here we define I think boolean okay, it will update, it will return once, otherwise it's return false. It will update or not, true or false. Okay, so boolean function name, what's the functions you can provide. Okay, boolean update course. What are the things we need? Int id, one id we need. So அந்த ஐடியில் போய் வந்து நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணுவோம். அப்போ கோர்ஸ் வேணும், என்ன வேல்யூ அங்கே இருந்து வரும், நியூ course. Okay, course new course mean what are the value you can provide. Okay, new, these values comes from controller. Okay, we understanding in the sense we give the name as new name. நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக நாம் வந்து கோர்ஸ்க்கு நியூ கோர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இன்ட் ஐடி எப்படி அது வந்து ஒர்க் ஆகுது, ரிட்டர்ன் கெட் கோர்ஸ் பை ஐடி. ஸோ நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ண போகிறோம். டாப்பில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ண போகிறோம். ரிட்டர்ன் திஸ் ஃபங்க்ஷன் கெட் கோர்ஸ் பை ஐடி. ஓகே, இதை கால் பண்ண போகிறோம். கால் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும், இந்த ஐடியை பேஸ் வச்சுட்டு அந்த ரோ கிடைக்கும். ஓகே, இந்த ஐடியை பேஸ் பண்ணிட்டு அடுத்து அதில் என்ன பண்ணணும்னா மேப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணும்போது தான் மேப் தான் வந்து என்ன, இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணும். ஸ்ட்ரீமில் ஆட் பண்ணுறது, ரிமூவ் பண்ணுறது எல்லாம் வந்து மேப் யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியும். வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நம்ம மேப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். மேப் just we add existing, this is one lambda function. Okay, existing course ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இது ஒரு லேம்டா ஃபங்க்ஷன்ஸு. நம்ம இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஓப்பன் ப்ரைஸ் க்ளோஸ் ப்ரைஸ், இதுக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறோம், courses dot remove இந்த எக்ஸிஸ்டிங் கோர்ஸை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். திஸ் கோர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம். எக்ஸிஸ்டிங் கோர்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நியூ கோர்ஸை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். அந்த ஐடியில் ஆட் இங்கே இருந்து வர கோர்ஸ் நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த கோர்ஸ்.
அந்த கோர்ஸை ஆட் பண்ணிட்டோம். இந்த ஐடியில் இவ்வளோ அந்த வேல்யூ இருந்துன்னா இது இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும், ஃபால்ஸை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணணும். ஓகே, இவ்வளோ நடந்துச்சுன்னா ரிட்டர்ன் ட்ரூ, அப்படி இல்லைன்னா எல்ஸ் ஆர் எல்ஸ் இந்த ஃபால்ஸை வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணணும், ஃபால்ஸ். ஓகே, இதை வந்து அப்டேட் ட்ரூன்னா ஒன்று ரிட்டர்ன் பண்ணும், இல்லைன்னா ஃபால்ஸு ரிட்டர்ன் பண்ணும். பூலியன் வேல்யூ தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ இட் வில் பூலியன் ரிட்டர்ன் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். ஸோ திஸ் ஏரியா you can understand, I think. எனி டவுட் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேஷன் என்னது, delete a course by ID. அது வந்து delete a course by ID. public boolean delete course and int ID. okay, return courses dot remove of ID. அதில் ஒரு ரிமூவ் இஃப் இந்த கண்டிஷன்ஸ் கூட ஆட் பண்ணணும். ஓகே, எந்த ஐடியா வந்து ரிமூவ் பண்ணணும், இது சின்டாக்ஸ் எரர் மேபி. ஸோ ரிமூவ் இஃப் ஸோ இந்த ஐடியா வச்சு நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். ஓகே, அந்த ஐடியா ஆட் பண்ணி கொடுக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், ஒரு லேம்டா ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுத வேண்டியதுதான். ஜஸ்ட் ஒரு லேம்டா ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுத வேண்டியதுதான். ஓகே, அது எப்படி, கோர்ஸ் ஒரு ஆரோ கோர்ஸ் டாட் கெட் ஐடி ஈக்குவல் டு ஐடி, சிங்கிள் லைன். ஓகே, மல்டிபிள் லைன் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸ் க்ளோஸ் ஸ்பேஸ் போடுவோம். ஓகே, delete கோர்ஸ். ஸோ அப்போ சர்வீஸ் கிளாஸ் வந்து நாம் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். இனி இந்த சர்வீஸ் கிளாஸை வந்து கால் பண்ணுறது கண்ட்ரோலரில் இருந்தால் கால் பண்ணும். ஓகே, இது வந்து பிங் கண்ட்ரோலர், இது ஆல்ரெடி க்ரியேட் ஆனது. ஓகே, நம்ம வந்து ஒரு ஜாவா கிளாஸ் கோர்ஸ் கண்ட்ரோலர். ஸோ ஒரு கோர்ஸ் கண்ட்ரோலர் கிளாஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட் ஒரு ரெஸ்ட் ஏபிஐ க்ரியேட் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற அனோட்டேஷன்ஸ் வந்து @REST கண்ட்ரோலர். இந்த ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலருங்கிற அனோட்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணால் தான் ஏபிஐ க்ரியேட் பண்ண முடியும். நம்ம ஃப்ரெண்டில் இருந்து ரெஸ்ட் ஏபிஐ வந்து கால் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ @REST கண்ட்ரோலர் அது போட்டுட்டோம். அடுத்து ரிக்வெஸ்ட் மேப்பிங், ஃப்ரெண்டன்லேருந்து @courses அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கும்போது தான் இந்த எண்ட் பாயிண்ட் நமக்கு கிடைக்கும். அதுக்கு ரிக்வெஸ்ட் மேப்பிங் /courses. ஓகே, கோர்சஸ், இது வந்து கோர்சஸ் வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு என்ன டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க, கோர்ஸ் சர்வீஸ் டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன். அந்த சர்வீஸ் கிளாஸை
அந்த சர்வீஸ் கிளாஸை வந்து நம்ம கண்ட்ரோலரில் இன்ஜெக்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து நம்ம கால் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அனோட்டேஷன்ஸ் @AutoWide. இந்த அனோட்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அதை வந்து ஃபேக்ட்ரி அனோட்டேஷன்ஸ் அந்த சர்வீஸ் ஃபேக்ட்ரி டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ் ஹியர் we are using. Okay, @AutoWide. ஸோ இதில் @AutoWide என்னது அந்த சர்வீஸ் கிளாஸை நம்ம இங்கே இன்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம். ப்ரைவேட் கோர்ஸ் சர்வீஸ் courses. Okay, services courses for services. So already we naming our understanding, we use calling the course service. So அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக வந்து புரியும். ஓகே, கோர்ஸ் சர்வீஸ்ன்னு அந்த நேம் கொடுக்கும்போது. ஸோ we added the course service. From that we can first சேவ் பண்ணணும். அப்படி தானே டேட்டாவை சேவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்? @post mapping. ஓகே, @post mapping produces and consumes. நம்ம என்னத்தை வந்து ப்ரொடியூசஸ் மீன்ஸ் we are sending the data. இந்த அப்ளிகேஷன் ஜேசன் டேட்டா வந்து சென்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்ளிகேஷன் /JSON நம்ம ரிட்ரைவ் பண்ணுறதும் ஜேசன் டேட்டாவை தான் ரிட்ரைவ் பண்ணுவோம். ஓகே, கன்சியூம்ஸ் அப்ளிகேஷன் /JSON. ஓகே, இந்த ரெண்டு தான் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம். ரிட்டர்ன் கெட் பண்ணுறது அப்ளிகேஷன் ஜேசன் வந்து போஸ்ட் பண்ணுவோம். நமக்கு அங்கே இருந்த ரிசல்ட் கிடைக்கிறத வந்து அப்ளிகேஷன் /JSON ரிசல்ட். ஸோ அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் என்டிட்டி பப்ளிக் ரெஸ்பான்ஸ் என்டிட்டி extension of HTTP entity that sorts an HTTP status code used in REST template as well as at controller method. Get body, content type, status code, Spring MVC as the return value from an at controller method. Okay, so get status code இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்குது. நம்ம இங்கே ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த டேட்டாவை ரிட்ரைவ் பண்ணி காட்டுறோம். அந்த எம்விசி டெம்ப்ளேட்டுக்கு அனுப்பலை, ஜஸ்ட்டு we are getting the result. Okay, response entity என்னது ஒரு லிஸ்ட்டாக நம்ம கோர்ஸ். ஓகே, course that detour that goes equal to another add course
நம்ம எங்கே இருந்து இந்த ஆட் கோர்ஸ் கிடைக்கிறது? ரெஸ்பான்ஸ் போஸ்ட்மேனில் இருந்து ஆர் எதில் இருந்து கிடைக்கும்? நமக்கு வந்து ரிக்வஸ்ட் பாடியில் இருந்து கிடைக்கும். நம்ம போஸ்ட்மேனில் சென்ட் பண்ணுறது பாடியில் தான் கொடுப்போம். ஸோ அந்த அனோட்டேஷன்ஸ் அட் ரிக்வஸ்ட் பாடி இதை கொடுத்துட்டோம். ரிக்வஸ்ட் பாடி அதை கொடுத்துட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுறோம்? கோர்ஸ் அந்த வேல்யூவை பாஸ் பண்ணுவோம். கோர்ஸ் ஓகே. இங்கே இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அந்த சர்வீஸ் கிளாஸை வந்து கால் பண்ணுவோம். கோர்ஸ் சர்வீஸ் டாட் ஆட் கோர்ஸ் ஓகே. கோர்ஸ் சர்வீஸ் டாட் ஆட் கோர்ஸ் அவ்வளோ. ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் என்டிட்டியை ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம். இஸ் இட் கிரியேட்டட் ஆர் நாட்? ரிட்டர்ன் நியூ ரெஸ்பான்ஸ் என்டிட்டி http status டாட் கிரியேட்டட். என்னத்தை ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம்? அந்த கோர்ஸையும் ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம். நம்ம ஆட் பண்ணுற கோர்ஸ் அதையும் ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம். அடுத்து http ஸ்டேட்டஸ், அந்த ஸ்டேட்டஸை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம். http ஸ்டேட்டஸ் டாட் கிரியேட்டட். ஸோ இதை ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம். எவ்வளோ க்ரியேஷனுக்குள்ள கண்ட்ரோலரை கால் பண்ணும்போது இங்கே வரும் ரெஸ்பான்ஸ் பாடி. why this error? At course response body or request body? here not a request தான் கெட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ request body not response body, request body. ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணி விடுவோம். ரெஸ்பான்ஸ் என்டிட்டி request body. request body கோர்ஸ் அதில் இருந்த ஆட் கோர்ஸ் சர்வீஸில் ஆல்ரெடி ஒரு ஆட் கோர்ஸ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கோம். அதை கால் பண்ணிட்டோம். ஓகே. ரெஸ்பான்ஸ் என்டிட்டி கோர்ஸ் http ஸ்டேட்டஸ் டாட் கிரியேட்டட். ஓகே, இது ஃபர்ஸ்ட் மேப்பிங். அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து என்னது? கெட் மேப்பிங். ஓகே, ஜஸ்ட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மேப்பிங் கெட் மேப்பிங் ரெண்டும் ஆட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. மீதி உள்ள ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஜஸ்ட்டு கெட் மேப்பிங் வேல்யூ எப்படி வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறது அப்படின்னு. அட் கெட் மேப்பிங்கில் வந்து என்னது வரும்? ப்ரொடியூசர்ஸ். ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து டேட்டாவை வந்து என்னது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? application /json. return இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் நேம் வந்து நம்ம கொடுக்கணும்ல, அதை பப்ளிக் ரெஸ்பான்ஸ் என்டிட்டி பப்ளிக் ரெஸ்பான்ஸ் என்டிட்டி public response entity course response entity get
all courses, all courses. Course service dot get all courses. எப்படி கொடுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த லிஸ்ட்டாக தான் நம்ம வந்து அதை வந்து ஜெனரேட் பண்ணி அனுப்பணும். ஓகேவா? ஒரு லிஸ்ட்டாக தான் நம்ம வந்து கொடுக்கணும். அப்போ இங்கே வந்து இது ஒரு லிஸ்ட்டாக தான் நமக்கு வந்து கிடைக்கணும். ஸோ லிஸ்ட்டு ஓகே லிஸ்ட். லிஸ்ட்டாக தான் இந்த கோர்ஸை வந்து சென்ட் பண்ணணும். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு லிஸ்ட்டில் அசைன் பண்ணணும். ஓகே, லிஸ்ட் கோர்ஸ். கோர்சஸ் நம்ம கோர்சஸ்ன்னு கொடுத்துருவோம். ஸோ நிறைய டேட்டாஸ் வரும், அதனால் ஜஸ்ட் மீனிங்ஃபுல் நேம் கோர்சஸ்ன்னு கொடுப்போம். அடுத்து வந்து இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம், ரிட்டர்ன் நியூ ரெஸ்பான்ஸ் என்டிட்டி courses, comma http status dot okay. ஸோ இதான் வந்து இந்த ரெஸ்பான்ஸ் கோர்சஸ் வந்து கெட் பண்ணுறது, அதுக்குள்ள ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே, கெட் மேப்பிங். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போ வந்து ஆட் பண்ணது வந்து போஸ்ட் மேப்பிங் ஆட் பண்ணிட்டோம், அடுத்து வந்து கெட் மேப்பிங் ஆட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸும் இப்போதைக்கு போதும். ஸோ இதை வச்சு நாம் எப்படி வந்து இந்த லேம்டா ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ லைஃப் சைக்கிளில் நம்ம போவோம். மேவன் லைஃப் சைக்கிள், இதில் வந்து செலக்ட் இன்ஸ்டால் இந்த ஆப்ஷன்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இப்போ வந்து ஆட் பண்ணுறதும் கெட் பண்ணுறதும் இந்த ரெண்டு ஏபிஐ தான் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம். நான் இந்த கோடை வந்து ஜிட்ஹப்பில் போடுறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. ஓகே, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ இங்கே ஒரு டார்கெட் ஃபைல் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும். ஓகேவா? டார்கெட்டில் என்ன ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிருக்கும், package.zip. ஸோ இது எப்படி க்ரியேட் ஆகிருச்சுன்னா, நம்ம வந்து form.xml கொடுத்துருக்கோம். form.xml பில்டு செக்ஷனில் பார்த்தா தெரியும். ஓகே, ப்ரொஃபைல் assembly zip. ஸோ it will generate a zip file. ஓகே, இனி வந்து நாம் அமேசான் AWS அதில் போயிட்டு லேம்டா அதை செலக்ட் பண்ணுவோம். லேம்டா செலக்ட் பண்ணிட்டோம். இதில் வந்து கிரியேட் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, just to create the functions. So we providing course service underscore version 2. ஓகே, கொடுத்துருவோம். ரன் டைம் வந்து நம்மளோட ரன் டைம் வந்து ஜாவா 21. ஓகே, அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் தட்ஸ் ஓகே, கிரியேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்.
ஸோ கோட் சர்வீஸ் வந்து க்ரியேட் ஆயிடுச்சு. இதில் கோடோட சவுஸை வந்து அப்டேட் பண்ணணும். ஓகே, ஹியர் அப்டேட், சூஸ் எ ஃபைல், ஜாவா ஒர்க்கு, AWS Lambda, open it, and SRC, main resources, where it is Java, Java work, AWS Lambda, where it is refresh. Refresh. Here I can do one mistake. Okay, so we go to the main file. Okay, application. Here we need to select the Maven install. Okay, the main applications. So run as yeah. So install it. Let's see, you can see the zip file. Okay, lambda package.zip file is generated. So that file we need to here selecting AWS Lambda. Okay, target this file package. Okay, open that file, save it.
ஸோ நாம் வந்து இந்த ஃபைலை வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டோம். இனி டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, டெஸ்ட். Okay, just we give the API version 2. Whatever it is name, you can provide. Okay, in the name உங்களுக்கு தேவை கொடுத்துக்கோங்க. Template optional. That here we select API gateway AWS proxy. Okay, and body path. Okay, we just provide the slash courses. Okay, this one where it is that course controller. We define the front end path. Okay, slash courses. Okay, அதை வந்து நம்ம கொடுக்கணும். ரைட், கோர்சஸை கொடுக்கணும். அடுத்து ஹெச்டிடிபி மெத்தட் வந்து ஜஸ்ட் ஹெட் கொடுத்துட்டு ஓகே, இவ்வளோ டெஸ்ட். Testing failed. Here that class not found example.hello. So we need to add the configuration. Okay, so that we can edit this handler not available, right? Example.hello handle request. So here we need to edit and add the handler name. So handler name, where it is defined template.oaml file. Here that handler is stream lambda handle request. So copied it here and paste it. Okay, the main functions எங்க இருந்து கால் ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் இங்க வரும், எங்க ஸ்ட்ரீம் லேம்டா ஹேண்ட்லர்ல வரும். ஓகே, இதில் வந்துட்டு தான் ரிக்வஸ்ட் எல்லாம் வேற ஸ்ப்ளிட் ஆகி போகிறது. ஸோ அந்த ரிக்வஸ்டோட நேம் நாம் வந்து கொடுக்கணும். ஸோ இது வந்து பேக்கேஜ் நேம், இது வந்து ரிக்வஸ்டோட நேம், ஸ்ட்ரீம் லேம்டா ஹேண்ட்லர், ஹேண்டில் ரிக்வஸ்ட். ஓகே, சேவ் கொடுத்துட்டோம். இனி டெஸ்ட் போயிட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, இதை ஆட் பண்ணிட்டோமா? ஓகே, வெர்ஷன் 2 AWS HTTP ப்ராக்ஸி அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாத் வந்து கோர்சஸ் ஸ்லாஷ் கோர்சஸ். ஓகே, ஸ்லாஷ் கோர்சஸ். ஜஸ்ட் we check getting the head request. Okay, whether it is working or not. Test. Yeah, right now it's working, right? The body data is empty, so it's not available the body. ஸோ இது வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு நம்ம இனி வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணுறதுக்கு ஏபிஐ கேட்வே இன்னொரு சர்வீஸ் வந்து தேவை. லேம்டா நம்ம ஆல்ரெடி இந்த இமேஜில் பார்த்தோம். யூசர் நம்ம இதில் வந்து லேம்டா ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். இனி நம்ம க்ரியேட் பண்ண வேண்டியது ஏபிஐ கேட்வே. ஏபிஐ கேட்வே வழியாக தான் யூசர் வந்து கால் பண்ண முடியும் இந்த லேம்டா ஃபங்க்ஷனை. ஓகே, அதுக்கு நம்ம அந்த ஸ்டெப்ஸை பார்ப்போம். ஏபிஐ கேட்வே. ஸோ we will duplicate API gateway.
All services. API gateway, where it is? API gateway. API gateway. Okay, இதில் போயிட்டு API gateway போயிட்டு நம்ம ஜஸ்ட்டு ஒரு க்ரியேட் API அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நாம் க்ரியேட் பண்ணுற API வந்து ரெஸ்ட் API. ஸோ நாம் ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலர் ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணோம். ஓகேவா? நீங்கள் இங்கே பார்த்துருப்பீங்க கோர்ஸ் கண்ட்ரோலரில் ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு நம்ம API க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அனோட்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்மளோட API ரெஸ்ட் API பில்டு அதை கொடுத்துக்கோங்க. நேம் ஏதாவது ஒரு நேம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நான் வெர்ஷன் 2ன்னு வச்சுக்கிறேன். அவ்வளோ நியூ API, வேறு ஒன்றுமே தேவையில்லை. ஜஸ்ட்டு க்ரியேட் API. ஓகே, க்ரியேட் API க்ரியேட் ஆயிடுச்சு. இனி வந்து இதெல்லாம் வந்து க்ரியேட் ரிசோர்ஸ், அதை க்ரியேட் பண்ணணும். இதை பார்த்து வந்து ரிசோர்ஸ் பார்த்து தான் ரிசோர்ஸ் நேம் நாம் இங்கே இருந்து சூஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். ஓகேவா? தட் template.oyaml ஃபைல், இந்த ப்ராக்ஸி ப்ளக்ஸ் இந்த இதை பார்த்து வந்து கொடுக்கணும் நாம். ஓகே, கொடுத்துட்டோம். இது என்னென்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ராக்ஸி ரிசோர்ஸ். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதோட பார்த்து நாம் இதில் கொடுக்க போகிறோம். க்ரியேட் ரிசோர்ஸ் அதான் கொடுத்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம க்ரியேட் மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணணும். மெத்தட் டைப் வந்து எனி lambda ப்ராக்ஸி lambda ஃபங்க்ஷன், அதோட ஃபங்க்ஷன் இந்த வெர்ஷன் 2 அதுதான் வந்து நாம் க்ரியேட் பண்ண lambda ஃபங்க்ஷன். அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து டிஃபைன் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு தட்ஸ் ஆல், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே தேவையில்லை. ஜஸ்ட்டு க்ரியேட் மெத்தட் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. க்ரியேட் மெத்தட். இப்போ க்ரியேட் மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க. இனி வந்து இந்த API வந்து டிப்ளாய் பண்ணணும். ஓகே, டிப்ளாய் API. ஸோ நியூ ஸ்டேஜ் என்ன என்வாயன்மெண்ட் dev ப்ரொடக்ஷன் whatever, ஜஸ்ட் டிப்ளாய். ஸோ அதை API வந்து டிப்ளாய் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, அப்போ நமக்கு அங்கே ஃப்ரண்டன்லேருந்து டெலீட்டு கெட்டு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கால் பண்ண முடியும். இதுதான் இதோட இன்வோக் URL. இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க. காப்பி பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து எப்படி ஒரு டேட்டா வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஓகே, ஜஸ்ட் இதை ஃப்ரண்ட் அண்ட் URL வந்து ஹோசஸ். ஓகே, ஜஸ்ட்டு ஹோசஸ் கெட்டை வச்சு சென்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஒரு டேட்டாவுமே இல்லை. ஓகே, அதனால் எம்டி வருது. போஸ்ட் பண்ணுவோம். ID 101. ஓகே, demo 3. ஓகே, க்ரியேட்டட் ஆயிடுச்சு. 102. இங்கே ஏன் ஹோஸ் வந்து நம்ம அங்கேருந்து கிடைக்கிற URL இவ்வளோ தான். நம்ம ஏன் அந்த ஹோஸஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோலரில் நம்ம அந்த அந்த URL பாத் கண்ட்ரோலர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்ன கொடுத்துருக்கோம். ரிக்வெஸ்ட் மேப்பிங் /courses. ஓகே, இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு URL. இதில் இருந்து போஸ்ட் மெத்தடுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு வரும். கெட் மெத்தடுன்னா கெட் மேப்பிங் இங்கே வரும். ஓகே, நம்ம கெட் மேப்பிங் ஃபஸ்ட்டு கெட் மெத்தட், போஸ்ட்டுக்கு வந்து போஸ்ட் மேப்பிங். ஓகே,
அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தோன்னா இப்போ க்ரியேட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இனி இந்த டேட்டாஸை வந்து கெட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, கெட் it will return all the data. Okay, 101, 102, 103. ஸோ நான் வந்து அந்த கோடு வந்து ஜிட்ஹப்பில் போடுறேன். இதை வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கிறது வந்து கெட் மேப்பிங், போஸ்ட் மேப்பிங். மீதி வந்து எப்படி வேறு இது எப்படி இருக்குன்னா அதான் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்காக. புட் மேப்பிங்னா இங்கே வந்து புட்டு கொடுக்கணும். ஓகே, புட்டு இந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணணும். சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுதான் வந்து புட் மேப்பிங் அனோட்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ரிக்வெஸ்ட் பாடி, அங்கேருந்து நியூ கோர்ஸ் கிடைக்கும். அப்டேட்டட் கோர்ஸ், அப்டேட் கோர்ஸ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம். ஐடி நியூ கோர்ஸ், இந்த கோர்ஸை வந்து ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்டேட்டட்னா இந்த வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆகும், இல்லைன்னா நாட் ஃபவுண்டு. டெலிட்னா டெலிட் மேப்பிங், இங்கே வந்து நீங்கள் டெலிட் இந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இந்த கண்ட்ரோலரை வந்து கால் பண்ணும்போது டெலிட்னு கொடுத்துட்டு இந்த வேல்யூ டெலிட் கோர்ஸ், அந்த பாத் வேரியபிள், அந்த ஐடி கோர்ஸ் சர்வீஸ் டெலிட் கோர்ஸ், அவ்வளோதான். டெலிட்டட் வரும், நோ கண்டென்ட், நாட் ஃபவுண்டு. ஸோ இந்த கோர்ஸில் நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு இந்த சிம்பிள் ஆர்கிடெக்சர். நம்ம ஒரு யூசர் ஏபிஐ கேட்வே வச்சு எப்படி வந்து லேம்டா ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணுறோங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபியூச்சர் வீடியோவில் வந்து நம்ம டைனமோ டிபி கனெக்ட் பண்ணி அதை எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே, ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். தேங்க்யூ.